감사 하늘 평안을 감사 내일의 희망을 감사 영원토록 감사해. 우리 하나님께 영광의 박수 올려드리겠습니다. 하나님의 사랑을 사모하는 자 하나님의 평안을 바라보는 자 너의 모든 것 창조하신 우리 주님이 너를 얼마나 사랑하시는지 하나님께 찬양과 경배하는 자 하나님의 선하심을 닮아가는 자 너의 모든 것 창조하신 우리 주님이 너를 자녀 삼으셨네. 하나님 사랑의 눈으로 너를 어느 때나 바라보시고 하나님 인자한 귀로서 언제나 너에게 기울이시니 빛을 비춰주시고 너의 작은 시름에도 응답하시니 너는 어느 곳에 있든지 주를 향하고 주만 바라볼지라. 우리 다같이 한 마음으로 하나님께 찬양과 경배하는 자 하나님께 찬양과 경배하는 자 하나님의 선하심을 닮아가는 자 너의 모든 것 창조하신 우리 주님이 너를 자녀 삼으셨네. 아멘. 하나님 사랑의 눈으로 너를 어느 때나 바라보시고 하나님 인자한 귀로서 언제나 너에게 기울이시니 아멘.
Heavenly Father, you are rich in love and grace. We thank you for leading us in prayer with the power of the Holy Spirit. We thank you for guiding and caring for us in all aspects of our lives, especially in difficult and challenging circumstances. Help us to rejoice and be more thankful even in times of hardship. We are always grateful for your love and support. You fill us with your wisdom and guide us even as we resist. What seems insurmountable and impossible, you give us the strength to persevere and encourage us as you hold us up and make us strong. As we look back during the past week, we confess our sins, whether committed knowingly or unknowingly, through words, actions, or thoughts. We confess these sins before you, Lord, and be asked to be cleansed. Let us put down our selfish ways, worldly desires, and remember how you carried the cross and walked the path of suffering for us. We pray that you will lead us to lives of humility and obedience that pleases you. We pray for a life that lives in truth, a life that practices kindness, and a life that testifies to the gospel. Father, there is endless chaos and horrible suffering around the world. Provide them with refuge during this time of trouble and distress. Father, hear their cries, show them mercy, and heal their wounds. Grant life to those in need, and let your word flow to plant and build your kingdom. May we feel you and receive praise during worship. When your word is proclaimed through 이종근 목사님, may you hear them and be pleased. Deliver him from discouragement and exhaustion and give him strength. Today we will decide on the appointment of 신태훈 목사님. May the process fulfill your will and not be determined by human judgment. We want to be faithful and bow to your will. Guide us today as we pray that a new pastor can carry us and lead us according to your word. May we all come together with one heart and in harmony. We want to be led by a pastor who is always in the presence of you, Lord, and be a church that pleases you and serves you. We desire to grow and seek a pastor who can help us become closer to you. We are thankful for all the hard work and dedication that has allowed us to come to this point. We want our ears and hearts to be open, and we ask that you allow us to appoint a pastor that walks with you. We pray that the congregation can embody your spirit as we make our decision today. And we pray all this in the name of your Son, Jesus Christ. Amen. (4월 7일) 온누리 뉴스입니다. 6월 10일부터 14일까지 오후 6시부터 8시까지 브레이크 락이란 주제로 어린이 여름 성경학교가 있습니다. 오늘부터 신청하실 수 있으며 신청비는 10불입니다. 문의는 팀 브만트 전도사 또는 백스테이시 집사님께 하시기 바랍니다. 여름 성경학교 봉사자로 섬기실 분도 신청해 주시기 바랍니다. 4월 20일 토요일 오전 9시 30분부터 12시까지 남성교회 주간 전교인 대청소가 있습니다. 청소 후에 간단한 점심 식사가 제공되며 우천시에는 4월 27일로 연기됩니다. 4월 13일 오전 9시 30분에 정기 재직회가 있습니다. 4월 14일 주일 예배 후에 여선교에서 베이킹 세일을 합니다. 홈 베이킹 케이크, 빵, 쿠키 등등 많은 도네이션을 부탁드립니다. 살아계신 하나님의 기쁨과 평안이 가득한 예배 되시길 바랍니다. 하나님의 평강이 신의 삶에 전하기를. 평화 하나님의 평강이 신의 삶에 가득하기를 축복합니다. 오늘은 부활절 후 첫 번째 주일입니다. 또 오늘은 교회적으로 총회를 통해서
신태훈 목사님 청빙을 위한 투표를 합니다. 중요한 날 여러분들이 잘 나오셨습니다. 제가 그 광고 두 가지만 드리겠습니다. 첫째, 오늘 예배 후 축도 후에 총회를 통해서 투표가 실시가 됩니다. 그러니까 축도 끝나고 나면은 교회 멤버 되시는 분들은 자리에 남아 주시기 바랍니다. 그리고 두 번째, 중요한 것은 여러분들 특별히 내일과 모레 새벽 기도에 열심히 나오시고, 내일은 저녁 7시 반에 저녁 7시에 특별 기도회를 하겠습니다. 한국에서 수요일 날 총선거를 합니다. 많은 사람들이 무관심한 것 같아요. 하지만 여러분들이 태어난 조국입니다. 하나님께서 원하시고 기뻐하시는 사람들이 선출될 수 있도록 하나님의 도움을 구하기 위해서 내일 아침과 모레 아침 여러분들 정말 다 나오셔서 교회를 위해서, 한국을 위해서 열심히 기도해 주시기 바랍니다. 화요일 날은 성경 공부가 있기 때문에 내일 하루만 저녁 7시에 특별 기도회를 하겠습니다. 여러분 나오셔서 다 함께 하나님께 간절히 기도할 수 있기를 바랍니다. 우리들은 기억하고 있습니다. 작년에 태풍과 홍수가 한국을 엄습해 오고 주변 나라에 많은 피해가 있을 때 우리는 정말 하나님께 간절하게 기도했습니다. 하나님께서 태풍의 길도 또 폭풍의 길도 바꾸셔서 한국이 피해를 입지 않았습니다. 지금도 살아계신 하나님은 우리가 기도하기를 원하고 기다리고 계십니다. 내일 아침과 모레 아침 정말 많은 새벽 기도에 나오시고, 또 내일 저녁에는 다 나오셔서 우리가 열심히 기도할 수 있기를 바랍니다. 내 이름으로 일컫는 내 백성이 그 악한 길에서 떠나 스스로 겸비하고 기도하여 내 얼굴을 구하면 내가 하늘에서 듣고 그 죄를 사하고 그 땅을 고칠지라. 우리가 정말 조국과 민족을 위해서 눈물로 기도할 때입니다. 내일 아침과 모레 아침, 내일 저녁에 여러분들 많이 기도에 참석해 주시기를 바랍니다. 그럼 성경 말씀을 봉독하겠습니다. 성경 말씀 제가 두 절을 애들을 했습니다. 마태복음 28장 16절부터 20절까지 말씀을 함께 한 절씩 교독하시겠습니다. 11 제자가 갈릴리에 가서 예수께서 지시하신 산에 이르러 예수께서 나와 말씀하여 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 내가 너에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님께서 사랑하시고 기뻐하시는 성도들에게 이제 친히 성령을 통해서 말씀하여 주시고, 그 말씀이 저들에게 믿음을 주시고 기쁨을 주시고 평안을 주시고 소망을 주실 줄 믿습니다. 말씀을 듣는 가운데 하나님의 은혜를 체험할 수 있게 하시고 성령의 충만함과 인도하심을 체험하는 귀한 시간이 될 수 있게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 사실 여러분들이 관찰하신 대로 제가 주일 설교를 어떻게 하면 짧게 할까 노력을 하고 있습니다. 가급적 12시 5분까지는 다 모든 것이 끝납니다. 그런데 어저께 어떤 성도가 그러더래요. 목사님 내일 10분만 설교하세요. 그럼 지금 끝나고 저 내려가야 돼요. 자, 예수님께서 요한복음 3장 16절에서 말씀하십니다.
하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 이 구절은 너무나도 유명한 구절입니다. 우리가 많이 읽기도 했고 듣기도 했고 묵상도 했고 설교도 했기에 이 말씀을 다 안다고 생각하면서 우리가 그냥 지나칠 데가 없지 않아 있습니다. 여러분, 신앙 생활할 때 사랑이 가장 중요합니다. 하나님 사랑하고 성도들 사랑하고 이른 영혼 사랑하고 사랑이 제일 중요합니다. 요한계시록 2장 4절 말씀을 보시면은 그 에베소 교회는 좋은 교회였습니다. 정통파 교회였습니다. 그리고 또한 열심히 주님을 사랑하고 섬기던 교회였습니다. 그런데 예수님께서 그 에베소 교회에 편지를 쓰시면서 잘한 것 칭찬을 하시고 격려도 하시고 위로도 하신 다음에 요한계시록 2장 4절에서 이렇게 말씀을 하십니다. 그러나 너를 책망할 것이 있나니 너희 처음 사랑을 버렸느니라. 여러분, 에베소 교회는 좋은 교회였고 정통파 교회였고 하나님의 말씀을 믿는 교회였습니다. 그런데 그 교회가 정말로 처음 사랑을 잃어버렸습니다. 가장 중요한 것을 잃어버렸어요. 가장 중요한 것은 무엇입니까? 그들이 예수님을 처음으로 믿고 사랑하고 섬길 때 그들은 예수님에 대해서 불같은 열정이 있었습니다. 그들은 사람들을 변화시키는 복음의 능력을 사랑했습니다. 그리고 그들은 사람의 삶을 바꾸는 그 예수님의 사랑을 사랑했습니다. 그리고 예수 그리스도를 우리를 구원하시기 위해서 보내신 하나님의 사랑을 그들은 잃어버렸습니다. 여러분, 우리가 꼭 기억합시다. 내가 성경을 달달해 온다 할지라도, 내가 기도를 유창하게 한다 할지라도, 열심히 봉사한다 할지라도 우리 예수님께서 가장 소중하게 여기시는 것, 사랑이 없으면 아무런 소용이 없습니다. 예수님께 칭찬보다는 책망받는 성도와 가정과 호흡과 교회가 될 수밖에 없습니다. 교회에서 제일 중요하게 the main thing, 가장 중요한 것이 뭐냐? 사랑입니다. 예수님께서도 마가복음 12장 30절 31절에서 십계명을 요약해서 이렇게 말씀하십니다. 주 너의 하나님을 내 마음을 다하고 내 목숨을 다하고 내 뜻을 다하고 내 힘을 다하여 사랑하라. 둘째는 이것이 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라. 여러분, 정말 주님을 여러분들의 마음과 with all your heart, 여러분의 목숨을 다하여 with all your soul, 뜻을 다하여 with all your mind, 그리고 힘을 다해 with all your strength. 정말 사랑하십니까? 저는 여러분들이 오늘 4월 7일 날 예배에 나오실 때에도 하나님께서 여러분들을 사랑하시는 것처럼 여러분들이 하나님을 사랑해서 사랑하는 마음으로 나와서 하나님을 예배할 수 있기를 바랍니다. 섬기는 것도 찬양하는 것도 기도하는 것도 하나님을 사랑하기 때문에 예배도 드리고 봉사도 하고 전도도 하고 그러시기를 축원합니다. 오늘 내가 정말 그리스도의 사랑 안에 있는가, 그리스도의 사랑이 내 마음에 있는가를 살펴보는 성도와 가정과 홈과 교회가 될 수 있기를 축원합니다.
그리고 또한 정말 내가 하나님을 사랑하기에, 그리고 또 이웃을, 이른 영혼을 내 몸과 같이 사랑하기 때문에 내가서 전도도 하고, 그 사람을 위해서 기도도 하고, 그 사람을 도와도 주고, 그 사람을 위해서 기도도 해주는 성도들이 될 수 있기를 바랍니다. 오늘 말씀 길게 안 전합니다. 우리 교회는 그 에베소 교회가 잃어버렸던 주님에 대한 첫사랑을 회복하는 성도, 회복하는 가정, 회복하는 홈, 회복하는 교회가 됩시다. 사랑하는 마음으로 기도도 하고 봉사도 하고 예배도 드리고 전도도 할 수 있는 우리가 될 수 있기를 바랍니다. 그래서 오늘 제가 여러분들에게 말씀드리는 것은, 우리 교회는 언제나 가장 중요한 것을 가장 중요하게 여기는 교회가 됩시다. 다시 말씀드려서 우리 교회는 교회가 가장 필요로 하는 것, 주님이 가장 원하시는 것, the main thing, 가장 중요한 것을 가장 중요한 것으로 알고 행하는 귀한 교회가 될 수 있기를 바랍니다. 여러분, 스티븐 코비를 아실 것입니다. 그분이 쓴 책을 제가 여러 권 읽었습니다. 그런데 그분이 하는 말 가운데 이런 말이 있습니다. The main thing is to keep the main thing the main thing. 우리가 인생을 성공적으로 살아가기 위해서, 보람있게 살아가기 위해서 우리가 깨달아야 될 중요한 것은 뭐냐? 중요한 것을 언제나 중요하게 여기면서 살아간다는 것입니다. 저는 그 말씀을 생각할 때마다 정신이 번쩍 납니다. 사실 우리가 예배를 드리면서도 우리 생각이 distracted, 엉뚱한 데가 있을 때도 없지 않아 있습니다. 산만해질 때가 있습니다. 우리는 하나님을 예배하기 위해서, 나를 사랑하시는 하나님, 나를 구원하시기 위해서 독생자 예수 그리스도를 주신 그 하나님을 예배하기 위해서 이 자리에 모였습니다. 그러니까 정말 주님을 사랑하기에 이 자리에 모였으니까 정말 주님이 기뻐하시는 예배를 드리는 30분이 되시기를 축원합니다. Let's try to keep the main thing the main thing. 우리 교회는 언제나 가장 중요한 것을 가장 소중하게 여기고 그것을 행동과 삶으로 보여주는 교회가 됩시다. 그것은 뭐예요? 사랑이에요. 하나님, 내 마음과 내 목숨과 내 뜻과 내 정성을 다해서 사랑하고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 것입니다. 우리가 꼭 기억할 수 있기를 바랍니다. 사랑의 장 고린도전서 13장 1, 2절에서 사도 바울을 통해서 하나님이 이렇게 말씀하십니다. 우리가 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도 사랑이 없으면 소리나는 구리와 울리는 꽹과리가 되고, 우리가 예언하는 능력이 있어 모든 지식을 알고 또 산을 옮길 만한 모든 믿음이 있을지라도 사랑이 없으면 내가 아무것도 아니요. 학생들 공부도 사랑해서 해야 돼요. 그런 사람 못 이겨요. 내가 일할 때에도 일하는 것을 사랑해서 해야 돼요. 특별히 예배를 드릴 때 하나님을 사랑하는 마음으로 예배를 드릴 수 있기를 바랍니다. 우리가 예배도 왜 드리느냐? 하나님을 사랑하기 때문에요. 그래서 우리 교회는, 우리 교회 모든 성도들은 가장 중요한 것, 사랑, 가장 중요한 것을 가장 소중히 여기는 성도, 가정, 홈, 교회가 될 수 있기를 바랍니다. 두 번째, 우리 교회의 사명은 뭐냐? 예배예요. 우리 첫 번째, 우리 교회의 사명은 나를 사랑하시고 우리 교회를 사랑하시는 하나님을 예배하는 것입니다. 한번 여러분들이 예수님의 부활을 목격하는 사람이 되었다고 상상해 보시기를 바랍니다. 여러분, 예수님 부활하신 것을 여러분들이 체험한다면 여러분들의 삶은 놀랍게 변하게 될 것입니다.
예를 들어서 여러분들이 그 예수님의 무덤에 처음으로 갔던 마리아나 또 다른 여인들과 같이 예수님의 그 부활을 직접 목격했다고 생각해 보십시오. 예수님은 부활하시고 그리고 무덤은 비어 있다는 것을 보았다고 여러분들 생각해 보시기 바랍니다. 여러분의 삶이 영원히 변하게 될 것입니다. 오늘은 부활절 후 첫 번째 주일입니다. 예수님께서 부활하셨기에 우리가 해야 될 일이 뭐야? 예수님 부활하셔서 내가 믿는 예수님, 내가 사랑하는 예수님, 내가 예배하는 예수님, 내가 동행하기를 원하는 예수님 부활하셨어. 그것이 아니겠습니까? 여러분, 우리가 정말 예수님의 부활을 믿는다면 우리의 삶은 놀랍게 변하게 될 것입니다. 그 예수님의 부활이 베드로의 삶을 바꾸어 놓았습니다. 예수님께서 십자가에 달려 돌아가시고 무덤에 장사되고 나서 그는 다시 일상으로 돌아가려고 했습니다. 하지만 예수님의 부활은 그의 삶을 온전히 바꾸어 놓았습니다. 사도 바울의 삶을 그 예수님의 부활이 완전히 바꾸어 놓았습니다. 예수님께서 십자가에 달려 돌아가시고 그리고 무덤에 장사되셨을 때 바울은 그 근처에도 없었습니다. 그런데 예루살렘에서 다메섹으로 가는 길가에서 부활의 예수님을 만났고 그는 완전히 삶이 변하게 되었던 것입니다. 그런데 여러분들, 우리는 믿음으로 살아갑니다. 보는 것으로 살아가는 것이 아니라 믿음으로 살아갑니다. 예수님의 부활을 처음으로 목격한 사람들은 누구냐? 마리아도 아니었어요. 다른 여인들도 아니었어요. 예수님의 부활을 처음으로 목격한 사람들은 예수님의 무덤을 지키고 있었던 로마 병사들이었습니다. 그들은 밤새도록 자지 않으면서 무덤을 지켰습니다. 예수님의 제자들이 혹시 와서 예수님의 시체를 훔쳐갈까 염려가 되었어. 그런데 예수님의 부활을 그들은 목격하고도 입을 닫았습니다. 왜? 이스라엘 종교 지도자들, 대제사장이나 또는 서기관이나 장로들의 뇌물을 받고 입을 닫았습니다. 여러분들이 정말 부활의 예수님이 여러분들과 함께 하시고 여러분들과 동행하시고 여러분들을 통해서 여러분들을 위해서 역사하신다는 확실한 믿음이 있으면 나가서 전할 수밖에 없는 것입니다. 여러분, 예수님께서 부활하셨기에 기독교가 생겨난 것입니다. 그래서 고린도전서 15장 14절에서 바울은 이렇게 말합니다. 그리스도께서 만일 다시 살아나지 못하셨으면 우리가 전파하는 것도 헛것이요 또 너희 믿음도 헛것이며, 예수님이 부활하시지 않았다면 우리 믿는 것도 다 쓸데없는 일이라는 것입니다. 교회도 쓸데없는 그러한 집단에 불과할 것입니다. 예수님께서 부활하셨고 예수님께서 일하고 계시고 예수님께서 우리와 함께 하시기에 교회가 존재한다는 것을 우리가 기억해야 될 것입니다. 그런데 오늘 우리가 읽은 마태복음 28장 16절 17절 말씀을 보시면은 갈릴리에서 부활하신 예수님께서 말씀하신 대로 갈릴리에서 제자들을 만났습니다. 제자들이 처음 한 일이 뭐냐? 예수님을 경배를 했습니다. 예배를 드렸습니다. 그러니까 참다운 신령과 진정의 예배는 어디서부터 시작되느냐? 예수님의 부활 신앙에서부터 시작된다는 것입니다. 너희가 내 안에 있고 내 말이 너희 안에 있으면 너희가 무엇을 원하든지 그대로 구하라. 그러면 내가 시행하리라고 말씀합니다. 여러분들 부활하시고 살아계시고 역사하시는 하나님께서 여러분들 안에 여러분들 가운데 계심을 믿으십니까? 그러면 정말 기쁨과 감사함으로 신령과 진정의 예배를 하나님께 드릴 수 있기를 바랍니다. 예수님의 부활에 대한 신앙이 우리로 하여금 주님을 예배하게 한다는 것입니다. 그래서 예배는 중요합니다. 정말 주님을 사랑한다면 예배 열심히 드리십시오.
히브리서 10장 25절의 말씀처럼 모이기를 피하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 서로 권하여 그날이 가까움을 볼수록 더욱 그리하자. 내가 예배를 참여하고 예배를 드린다는 것은 예수님의 부활을 믿고 그 예수님의 부활에 따라 살아간다는 것을 의미하는 것입니다. 사실 예배를 드리면서 부활하신 예수님, 우리와 함께 하신 예수님, 우리를 위해서 우리를 통해서 역사하시는 주님을 우리가 체험할 수가 있습니다. 제가 조금 이따가 전도에 대해서 말씀을 드리는데 전도에 대한 힘도 어디서 나오느냐? 우리가 예배하는 데서 나와요. 내가 이렇게 예배를 통해서 만날 수가 있고 나를 언제나 사랑하시고 나를 위하시고 나를 위해서 역사하시는 주님을 나가서 증거할 수밖에 없는 것입니다. 그래서 저는 여러분들이 예배를 드릴 때마다 그 예수님의 임재, 예수님의 역사하심을 체험할 수 있기를 바랍니다. 우리가 정말 예배를 드릴 때마다 신령과 진정의 예배를 드릴 수 있기 위해서는 예수님께서 여러분들을 사랑하심을 확신하시기 바랍니다. 그리고 여러분들의 주님에 대한 사랑을 확인하시기 바랍니다. 우리가 아직 죄인 되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 여러분, 정말 하나님의 사랑을 여러분의 가슴 깊이 느끼십니까? 나이나 된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 하나님의 은혜가 헛되지 아니하여 내가 모든 사도보다 더 많이 수고했으나 내가 아니 오직 나와 함께 하신 하나님의 은혜로라. 저는 목회를 하든 설교를 하든 뭐를 하든 하나님의 사랑과 하나님의 은혜를 의지합니다. 하나님께서 저를 사랑하시고 저에게 날마다 함께 하시고 저에게 베푸시는 은혜를 생각하면서 저는 담대하게 하나님의 말씀을 증거할 수가 있게 된 것입니다. 끝으로 우리가 예수님의 말씀처럼 나가서 제자를 삼는 것이 우리 교회의 사명이라는 것을 기억하십시오. 그러니까 우리 교회는 하나님 사랑하고 이웃 사랑하고 이른 영혼 사랑하고 하나님을 사랑하기에 하나님 예배하고 하나님을 사랑하기에 하나님의 말씀에 따라 이른 영혼에게 복음을 전하는 것입니다. 예수님께서 마태복음 28장 20절에서 이렇게 19절에서 이렇게 말합니다. Therefore go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I've told you. 그러므로 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 침례를 주고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 여러분, 그러니까 그 마태복음 28장 19절 20절 말씀을 보시면은요, 우리가 나가서 예수님의 증인되는 것, 그건 주님의 명령입니다. It's a mandate from the Lord. 그리고 그것은 우리에게 주시는 소명입니다. calling입니다. 또 우리가 해야 될 사역입니다. 예수 그리스도의 사랑과 은혜의 메시지로 나가서 이런 영혼들을 또 커뮤니티를 사람들의 삶을 바꾸어 놓는 것입니다. 우리가 여기서 꼭 기억할 것은 예수님께서 부활하신 직후에 승천하시기 직전에 그 제자들에게 말씀하셨죠. 실 한 500명 모인 그 제자들에게 가서 제자를 삼으라고 하셨습니다. 믿는 사람들을 만들라고 하시지 않았습니다. Make disciples of all nations. 그러니까 정말 주님의 사랑과 주님의 은혜를 깨닫고 헌신된 성도들을 만들라고 주님께서 우리에게 말씀하셨습니다. 여러분, 믿는 것만으로
부족합니다. 그 로마 병사들, 예수님의 무덤을 지키던 그 병사들, 보초들도 예수님의 부활을 믿었습니다. 그러나 그들은 거기서 끝냈습니다. 그 로마 병사 보초들에게는요, 정말 가장 좋은 증거가 있었습니다. 그리고 예수님께서 부활하실 때 거기 있던 사람들입니다. 다른 사람들, 마리아도 그렇고 베드로도 그렇고 요한도 그렇고 다 그 후에 왔습니다. 그들은 보았지만 그들의 삶은 변하지 않았습니다. 믿음이 없었기 때문입니다. 그래서 저는 오늘 이 아침에 우리 교회는 언제나 중요한 것을, 가장 중요한 것이 무언가, 그 중요한 것을 지키는 교회, 그리고 또 정말 주님을 사랑하기 때문에 예배에 열심을 내고, 또 주님을 사랑하기 때문에 주님의 말씀처럼 나가서 전하는 성도들이 되어야 된다는 것입니다. 전도 열심히 하라는 거예요. 이 전도도 있죠. 이벤젤리즘 또는 아웃리치, 어디서 나오느냐? 우리 하트에서 나오는 거예요. 정말 주님을 사랑하고 이런 영혼에 대한 부담감, 거룩한 부담감이 있어야 돼요. 불쌍히 여기는 마음이 있어야 돼요. 긍휼히 여기는 마음이 있어야 돼요. 그래서 우리는 나아가서 주님의 말씀처럼 사람들을 전하는 것입니다. 우리의 커뮤니티에서, 학교에서 또는 직장에서 어디서든지 때를 얻든지 못 얻든지 예수님의 증인되는 삶을 살아가시는 여러분들이 되시기를 축원합니다. 사람 따지고 보면은요, 예수님 안 필요한 사람은 없습니다. 살아가면서 힘든 일이 얼마나 있어요. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 내 멍에를 메고 내 십자가를 메고 나를 쫓을지니라. 그러면 너희 영혼이 쉼을 얻으리니, 그렇게 예수님께서 말씀하잖아요. 저는 목사로도요, 살아가면서 정말 힘들고 어려울 때 많이 있습니다. 뭐 경제적으로도 뭐 여유가 없지만 마음이 답답할 때가 있어요. 한국에서도 요즘 정말 중요한 선거가 있을 텐데 정말 그 한국을 위해서 가슴 아파하며 기도하는 그러한 성도들이 있어야 될 때인데 제가 잘못 봤는지 많이 없어요. 무관심해요. 그래서 우리 모두는 다 예수님을 필요한 사람들이라는 것을 기억하시기 바랍니다. 그 전도, 이벤젤리즘이 뭐냐? 하나님의 심장이에요. 하나님의 심장. 사도행전 1장 8절 말씀을 보시면 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 오데대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 성령 받으면 전도하라는 거예요. 성령 받으면 선교하라는 거예요. 여러분, 지난 3개월 동안 얼마나 예수님의 이름을 증거하셨습니까? 직장에서, 학교에서 또는 커뮤니티에서. 저는 사실 기회 있을 때마다 사람들에게 예수님을 전하려고 애를 씁니다. 정말 예수님의 마음을 읽는, 예수님의 사랑을 깨닫고 예수님의 사랑에 반응해서 예수님의 말씀에 순종할 수 있는 우리가 될 수 있기를 바랍니다. 저는 성격이 내성적이라서 전도를 못해요. 그리고 또 사도행전 2장 47절 말씀을 보시면 주께서 날마다 구원받는 사람의 수를 더하여 가시다. 주님께서 다 하시는 거 아니에요? 라고 전도하지 않는 것을 변명하는 사람들이 없지 않아 있습니다. 성격 따라 전도하는 거 아니에요. 나에게 주님에 대한 사랑, 이런 영혼에 대한 사랑이 있다면 전도하지 않고는 견딜 수가 없게 될 것입니다. 그럼 전도는 어떻게 해야 될 것인가? 하나님께서 이런 영혼을 바라보시듯이 여러분들도 이런 영혼을 바라볼 수 있기를 바랍니다. See people as God sees them. 주님은요, 언제나 불쌍히 여기는 마음으로 사람들을 보십니다. 제가 구원받아야 될 사람인데,
제가 나의 도움을 필요로 하는 사람인데 언제나 불쌍히 여기시면서 그들에게 복음을 증가하셨습니다. 하나님, 저에게 하나님의 시각을 주시기 원합니다. 하나님의 눈을 주시고 하나님의 하트를 주시고 하나님의 손을 주시고 하나님의 발을 주시기 원합니다. 기도할 수 있는 성도들이 되시기 바랍니다. 마태복음 9장 36절 말씀을 보시면 예수님께서 무리를 보시고 불쌍히 여기시니 이는 그들이 목자 없는 양과 같이 고생하며 기진합니다. 그것도 37절에서는 예수께서 나오사 큰 무리를 보시고 불쌍히 여기사 그 중에 있는 병자들을 치료하시니라. 또 골로새서 3장 12절 말씀을 보시면 그러므로 너희는 하나님의 택하심 거룩하고 사랑받는 자처럼 긍휼과 자비와 겸손과 온유와 오래 참음으로 옷 입고. 여러분, 우리가 예수님의 시각으로 바라볼 수 있기를 바랍니다. 제가 요즘은 안 하려고 노력합니다. 며칠 전에 어떤 목사님하고 얘기를 했습니다. 제가 목사님이니까 제가 솔직하게 해서 옛날에는 사람들이 기도도 잘했는데 요즘은 옛날처럼 그렇게 못하는 것 같아요. 그분 얘기가 멸치는 볶아야 되듯이 성도들은 목사가 볶아야 된다는 거예요. 하드타임을 줘야 돼. 그게 여러분들을 위한 거예요. 여러분들을 위한 거예요. 부지런하여 게으르지 말고 열심을 품고 주를 섬기라. 로마서 12장 11절은 말씀하잖아요. 데살로니가전서 5장 17절 쉬지 말고 기도하라. 기도 안 하면 목사가 기도하라고 당연히 촉구를 해야죠. 도전도 해야죠. 그래서 있죠. 오늘 이 아침 하나님, 저는 하나님의 눈을 갖고 하나님의 입을 갖고 하나님의 귀를 갖고 하나님의 손을 갖고 하나님의 발을 받기를 원합니다. 기도할 수 있는 우리가 될 수 있기를 바랍니다. 하나님께서 다른 사람들을 보시듯 우리도 볼 수 있기를 바랍니다. 그리고 또 두 번째, 우리는 성령의 능력을 의지할 수 있기를 바랍니다. 성령의 능력. 내 힘과 노력과 의지로는 안 되지만 성령의 능력으로는 됩니다. 그래서 누가복음 24장 49절의 말씀을 보시면은 볼지어다 내가 네 아버지께서 약속하신 것을 너에게 보내리니 너희는 위로부터 능력을 입혀질 때까지 이 성에 머물라 하시니라. 사도행전 1장 8절 오직 성령이 너희에게 말씀하면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 성령 받으면 열심히 전도하는 거예요. 성령을 의지하세요. 그리고 세 번째, 하나님의 말씀으로 무장할 수 있기를 바랍니다. 제가 요즘 느끼는 게 뭐냐면, 제가 여기 계신 몇 분들 빼놓고는 여기 계신 대부분의 분들과는 제가 나이가 조금 더 많습니다. 저만큼 성경을 암송하기를 기대하지는 않지만 기본적인 것은 암송해야 될 거 아니에요. 하나님의 말씀으로 무장해야 될 거 아니에요. 근데 성경 말씀들을 너무 몰라요. 하나님 말씀을 읽고 묵상하고 암송하고 그리고 또한 상고하고 실천할 수 있는 우리가 됩시다. 끝으로 기도해야 돼요. 기도할 때 하나님의 역사가 나타나더라고요. 기도 안 하면 안 돼요. 전도하는 것도 기도해야 돼요. 하나님, 내가 저 영혼을 주님께로 인도하기를 원합니다. 그 영혼을 불쌍히 여겨주시고 긍휼히 여겨주시고 그의 마음문을 열어주셔서 그가 예수님을 영접하고 구원받게 하시기 원합니다. 간절히 하루고 이틀이고 몇 주고간에 기도하고 그 사람에 찾아가서 복음을 전해보십시오. 성령께서 역사하실 것입니다. 제가 이제껏 목회를 하면서 깨달은 것, 기도 없이는 되는 것이 없더라고요. 예수님께서 마태복음 17장의 말씀을 보시면은 그 변화산상에서 모세와 엘리야와 얘기하고 나셔서 내려오셨죠. 그런데 거기는 9명의 제자들이 있었습니다. 그
그런데 한 귀신 들린 사람이 자기 아들을 데리고 와서 그 귀신을 쫓아내려고 하라고 부탁을 했는데 그 9명의 제자들은 하나도 귀신을 쫓아내는 사람이 없었습니다. 예수님께서 한 말씀하니까 그냥 다 귀신이 물러갔습니다. 그래서 제자들이 예수님께 나와서 조용히 물었습니다. 왜 저희들이 노력해서는 안 되고 주님께서 말씀하시니까 됩니까? 그랬을 때 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 기도 외에는 이런 이유가 나갈 수 없느니라. 저는 오늘이 침례교회 모든 성도들이 기도의 용사가 되길 원합니다. 기도의 가정이 되길 원합니다. 기도의 호흡이 되길 원합니다. 기도의 가정이 교회가 되길 원합니다. 그럴 때 하나님께서 역사하십니다. 너는 내게 부르짖으라. 내가 내게 응답하였고 내가 알지 못하는 크고 비밀한 일을 내게 보이리라고 말씀을 합니다. 바쁠수록 기도하십시오. 할 일이 많을수록 기도하십시오. 교회를 위해서 기도하십시오. 나라와 민족을 위해서 기도하십시오. 그럴 때 하나님의 역사가 나타납니다. 내 힘으로 일컫는 내 백성이 그 악한 길에서 떠나 스스로 겸비하여 기도하며 내 얼굴을 구하면 내가 하늘에서 듣고 그 땅을 고칠지라. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 하나님께서 사랑하시는 귀한 성도들을 불러주신 것 감사를 드립니다. 저들에게 정말 주님의 사랑을 깨달을 수 있게 하시고 주님의 사랑을 깨닫고 저들이 주님을 사랑하고 그리고 또한 이웃을 사랑할 수 있는 저들이 될 수 있게 하시고 주님을 사랑하고 이웃을 사랑하기에 주님을 신령과 진정으로 예배하고 이른 영혼에게 복음을 전하는 귀한 성도들이 될 수 있게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 다 함께 일어나셔서 490장 부르요. 새벽부터 우리 사랑함으로써 저녁까지 시를 부려봅시다. 명예찬 쌓이고 곡식 거둘 때에 기쁨으로 나를 거두리로다. 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 기쁨으로 나를 거두리로다. 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 기쁨으로 나를 거두리로다. 비 오는 것과 바람 부는 것을 겁을 내지 말고 누려봅시다. 이를 맞춰놓고 곡식 거둘 때에 기쁨으로 나를 거두리로다. 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 기쁨으로 나를 거두리로다. 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 기쁨으로 나를 거두리로다. 주님을 때에 나지 아니할까 염려하며 심히 애탈지라도 나중 예수께서 칭찬하시리니 기쁨으로 나를 거두리로다. 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 기쁨으로 나를 거두리로다. 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 기쁨으로 나를 거두리로다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리 하나님께서 사랑하시고 기뻐하시는 성도들이 하나님을 예배 드리러 나올 때 정성껏 예물을 준비해서 감사함으로 하나님께 드렸습니다. 11조 예물, 주일 예물, 감사 예물, 선교 예물, 또 다른 여러 가지 이름의 예물을 드렸습니다. 예물을 드리는 성도들 언제나 건강하게 하시고 안전하게 하시고 또 하는 일이 형통하게 도와주시고 말씀과 기도를 통해서 주님과 동행하는 귀한 성도들이 될 수 있게 하여 주시고 저들의 가족들은 언제나 성령 안에서 의와 평강과 희락을 체험할 수 있게 하실 줄 믿습니다. 이 예물이 쓰여질 때 주님의 놀라우신 능력이 나타나고 복음이 땅끝까지 전파되게 하여 주옵소서. 감사드립니다. 그리고 또한
이제 친교의 식사를 준비한 홈이 있습니다. 그 친교의 식사를 준비한 홈을 복 주시고 또 우리가 함께 식사를 나누면서 아름다운 성도의 사랑의 교제를 나눌 수 있게 하시고 특별히 이제 예배 직후에 이제 성도 총회를 통해서 이제 중요한 선택과 결정을 합니다. 다 같이 조용히 기도하면서 성령의 인도하심 따라 투표할 수 있도록 은혜 주실 줄 믿습니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 그 놀라우신 은혜와 우리 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화 감동하심이 오늘도 신령과 진정으로 하나님을 예배하고 또 예배를 마친 모든 성도들과 저들의 사랑 가족들과 이 교회 위에 지금부터 영원토록 함께 하실지어다. 아멘. 준비가 되는 대로 시작하겠습니다.